श्री अकाल तख्त साहिब वालों राष्ट्रीय सिख संगत के समागम का बाईकाट करने के बाद कोई अकाली आगू नहीं पहुंचा। पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने भी समागम तो दूरी बनाई। समागम के RSS मुखी मोहन भागवत, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाल BJP के सिख आगुआं ने हाज़री लवाई। राष्ट्रीय सिख संगत के समागम च बोले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। 100 तो वध नाम काली सूची चों कढ़े गए, बाकी नावां ते विचारां जारी। बिक्रम सिंह मजीठिया के हल्के मजीठा दे विच नवजोत सिंह सिद्धू अकाली दल ते वरे। गुरदासपुर हार दे लई अकाली दल के साबका मंत्री नूं जिम्मेदार ठहराया। सुखजिंदर रंधावा नूं माझे दा जरनैल दस्सिया। पराली साड़न के मामले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लाई। सरकार ने पूछा पराली साड़न वाले किसानों के खिलाफ किस कानून के तहत FIR दर्ज की जा रही हैं। विद्या स्टोक्स ने हाईकोर्ट तो अपनी पटीशन वापस ली। ठियोग कुमार सेन तो नामजदगी पेपर रद्द होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया सी। हुण इलैक्शन कमिशन नूं शिकायत देने का विकल्प खुला है। गुजरात विधानसभा चोणां का ऐलान होया। 2 पड़ावां दे विच होणगीआं चोणां। 9 ते 14 दिसंबर नूं वोटिंग ते 18 दिसंबर नूं नतीजे ऐलाने जाणगे। हरियाणा विधानसभा सैशन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वड्डा ऐलान। हरियाणा सरकार ने 3जी ते 4थी श्रेणी च भर्ती लिए इंटरव्यू खत्म किए। गन्ने का भाव 10 रुपए वधाउण, लाडवा नूं सब डिवीजन बनाउण समेत कई होर ऐलान। अठ नवंबर नूं BJP काला धन विरोधी दिहाड़ा मनाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा काले धन के खिलाफ उठाए गए कदम जनता नूं दस्से जाणगे। सत श्री अकाल, स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं। मैं गुरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय सिख संगत वालों अज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित एक समागम करवाया गया। समागम ते विवाद भी है, सियासत भी है। समागम होया और अपनी निरपक्षता दे नाल सिरे चढ़िया। स्थापना इस जे राष्ट्रीय सिख संगत की गल करिए, स्थापना 23 नवंबर 1986 नूं अमृतसर दे विच होई सी। शमशेर सिंह पहला संस्थापक सी। संस्था का काम हिंदू सिख भाईचारे च आपसी एकता ते मिलवर्तन वधाउणा है। हालांकि कुछ लोग राष्ट्रीय सिख संगत के विचारां नाल सहमत नहीं दिखते। इसका कारण वो सिख संगत का साहित्य जां लिटरेचर नूं दसदे ने। राष्ट्रीय सिख संगत अपना महीनावार रसाला संगत संदेश कढ़दी है, जिस दे विच सिख फलसफे नूं लैके कुछ विरोध सामने आउंदे ने। मसला थोड़ा सियासी भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिख वोट नूं भी अपने हक दे विच करना चाहुंदी है। इस दे विच डेंट मारन दे लई उसनूं अकाली दल ते अपनी निर्भरता घटाउणी पएगी। उसकी शुरुआत खैर हो चुकी है। यही परेशानी अकाली दल दे लई है। अकाली दल लई हुण ना खाधा जावे ते ना छड्डिया जावे वाली स्थिति है। हालांकि उसने दूरी बना के रखी है। डर है अपना वोट बेस खुसण दा। इन्हां ही मुद्दिआं ते अज विचार चर्चा। दिल्ली दे विच RSS दी इकाई सिख इकाई राष्ट्रीय सिख संगत दे वल्लों करवाए जा रहे इस प्रोग्राम नूं लैके सियासत गर्मा गई है। श्री अकाल तख्त साहिब ने प्रोग्राम का बाईकाट करने की अपील की, जिस तो बाद कांग्रेस अकाली दल एक दूजे के सुर दे विच सुर मिलाउंदे हुए नजर आए। RSS ਦੀ ਵਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ। इस प्रोग्राम के बायकाट का ऐलान पहला श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ने किया। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗੌੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ 2004 ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਾਲਰ ਦਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਦਾ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਦਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਗਰਾਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੋਕ ਲਓ। तो उस समय असी चैलेंज कबूल किया तो असी उन्होंने रोकने लिए गए तो वो तकरीबन गुरुद्वारा फिर बंद करके चले गए, भज गए। तो ये 97 तो ही ये सारा कुछ सामने आ रहा है। फलसफा है वो गुरु साहिबान का जिहड़ा है कि वो उसनूं मनदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब मनाउण की गल तो कह दी, लेकिन की गुरु गोबिंद सिंह जी के उस सिद्धांत नूं राष्ट्रीय सिख संगत मनदी है? उस बारे ऐलान करन के जात प्रथा बिल्कुल गलत है जिहड़ी हिंदुइज्म ने दिती है। और रही गल कि ये अज कोई नवा नहीं हो रहा, वो पहला ही सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ घुसपैठ बुरी तरह कर चुके हैं। तो अज जिहड़ी तुसीं जथेदारां दी होर जो गल कहने हो वो सारा उत्थे तक उन्हां दी पहुंच हो चुकी है। उधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की दलील है कि वह सिख धर्म नूं जैन ते बौद्ध धर्म वांग वख धर्म मनदा आया है ते संघ के खिलाफ कोझा प्रचार किया जा रहा है। नवां शहर तो जोबनप्रीत, अमृतसर तो राजन गोसाई ते दिल्ली तो नितिन तिमान, जी मीडिया। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। हमसे कभी कोई पूछता है क्या सिख हिंदू यह सब सारा जो विवाद खड़ा करते हैं लोग, पूछता है कोई, तो मैं कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि दोनों को या भाई भाई कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं भाई भाई तो मानता हूं, लेकिन सचमुच अपना बड़ा भाई यदि मैं किसी को हिंदुस्तान में मानता हूं तो अपने सिख समुदाय के लोगों को मानता हूं, सिख पंथ के लोगों को मानता हूं। स्वामी विवेकानंद जो कहलाते भारत के नवोत्थान के एक तरह से उद्गम थे, उन्होंने कहा कि ऐसा अगर बनना है तो आपको सबको गुरु गोविंद सिंह जी के चरित्र को जानना पड़ेगा और वैसा आपको होना पड़ेगा। पिताजी को दान कर दिया, पुत्रों को दान कर दिया, कीर्ति भी अपनी नहीं रखी, प्रतिष्ठा भी अपनी नहीं रखी।
श्री गुरु ग्रंथ साहब में अपनी वाणी को नहीं रखा, रख सकते थे। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPHH ਸਪੇਸ N। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 6100 ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ N। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 6100 ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਭੰਗੇਵਾਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2004 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ। दरअसल विवाद की है और विवाद के पिछे जिहड़ी सियासत है वो की है, वो सारिया चीज़ों को समझने की कोशिश विचार चर्चा दे विच अज करांगे। तो एक बार फिर जिहड़े साडे मेहमान ने उन्हां नाल तुहाडा तारुफ करा दईए।
ਕੁਲਦੀਪ ਭੰਗੇਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਵਾਂ, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ RSS ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 1997 ਦਾ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਉਹ 2004 'ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 3/4/3207 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 13/7/2004 ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਜੀ? ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ DSG MC ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ GS ਗਿੱਲ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? GS ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਔਰ ਇਹ 2014 ਦੀਆਂ ਨੇ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਨਿਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 84 ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ FIR ਨਾ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਦਮੀ 10 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੜਦਾ ਤੇ 10 ਦੇ 10 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ 2004 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਬੇਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣ? ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਉਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਕੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਖਲਾਕ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 2014 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਲਏ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, 2004 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੋੜ ਦੇਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋੜ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਵੈਚ, ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਇਨਰੋਡਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੱਠ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਪੰਗੇਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ।